मुफस्सरीन किसी मुफस्सर दा नाम ही बयान करो ना। नहीं मैं पढ़ी थी नहीं किसी दी मुफस्सर दी। अच्छा ये किसी ने तुहानू इंज मुफस्सरीन ने लिखिया, ये नहीं उन्हें दस्सिया भी किहड़े मुफस्सर ने लिखिया? नहीं दस्सिया। ठीक है, गल ते तबार कर लो। अगर मकबूल है बंदा तो तबार कर लो जी। भाई जो गल खत्म करोगे मैं दसना मैं करनी गल हल्की जी। तो चौहान साहब जे ऐसे किसे हुण जे अहमदी कादियानी कहण कि ऐसे किसी मसीले मसीह का यह जिक्र है कि जो रसूल करीम नूं भी मानदा कि जो उन्होंने मनोगे तो सारे अंबिया विच आ जाणगे, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਪਹਿਲੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੇ ਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਮੰਨਣ ਤੇ ਫੇਰ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਈਸਾ ਐਸਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਬੀ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਮਾਨ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਮਾਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਬਲਕਿ ਅੰਸਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੁਰੱਬੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ, कि वो मिर्जा साहब वो मुसद्दिक रसूल ने, और अगर नौज़बिल्ला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आ जान तो उन्होंने भी मिर्जा साहब से ईमान लियाना पएगा। ये उल्टी भंभीरी जिहड़ी चलाई है मैनू तो इसदी समझ ही नहीं आई गल दी। ये तो कोई बहुत ही अजूबा जी गल है जिहड़ी जिहदा कोई सिर पैर ही नहीं। गल ये है कि अगर गालबन ये कहना चाहते होणगे वो कि ਜਿਹੜਾ ਮੀਸਾਕਨ ਨਬੀਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਬਸ਼ਮੂਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮਨ ਇਸ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹਾਲੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਿਰ ਪੈਰ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਮਝ। मिर्जा साहब ने खुद नहीं वो अंसर रज़ा साहब की गल कर रहे हैं, यानी वो असल गल है कि मिर्जा साहब ने खुद कदी नहीं किया कि मैं मिसाको नबीन दे तहत आए हैं, ना उन्होंने क्या इम्मा याती जन्नत, उन्होंने ते गल नबूवत जारी हो गई है भी नहीं उन्होंने कदी किया। ते अंसर रज़ा साहब या दूसरे लोग मिर्जा साहब दे मनन वाले ओ ने जिन्हें मिर्जा साहब दे इस तर्जमे नू कबूल नहीं करते, मिर्जा साहब दे इस मौकफ दे 100% खिलाफ ने, कहंदे ने उन्होंने की पता सी, सानू पता सी। ये है ना मसला, ਇਹੋ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਖਾਤਮ ਨਬੀਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਲਾ ਕੇ ਰਸੂਲ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू वालेकुम जी बिस्मिल्लाह ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਸਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਫਰੂਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। की मफरूजा जरा समझायो ये गल की कही है, मैनू समझ नहीं आई। मतलब अज हजूर नबी पाक भी होंदे तो उन्हां ते ईमान लियांदे, किदे ते ईमान लियांदे, किदे ते ईमान लियांदे। इस आयत नू पेश नजर रख के ते ओनू जरा जमीन ते अप्लाई करके दसो। मैं सारी एक मफरूजे दी गल कर रहा कि ओनू मफरूजे दा भी ते कोई तकदीम ताखीर ओदा भी कोई जिस्म कोई तरीक होंदा है ना, ये तो नहीं होंदा ऐसा मफरूजा जिहदा कोई अग्गा पिछा नहीं, कोई ओदे जमा तफरीक नहीं, कोई इस तरह ना करो। हुण ये दसो कि अंबिया सारे आए ने ते रसूलुल्लाह ने तशरीफ नहीं लाया, ये कहना चाहते हो? अच्छा साहब एक गल इत्थे नोट कर लो, मतलब कि तकरीबन 58 लोग बैठे ने इत्थे जी जी, कोई थल्लों लिख दे जेड़ा उत्ते नहीं हैगा या जेड़े उत्ते ने ओ दसन ए अंसर रज़ा साहब दे मुंह चों किसी ने गल सुनी है कि नहीं सुनी, या असीं एवें फजूल पै शुरू कर दी? नहीं सुनी है, ओ कई लोकां ने रिकॉर्डिंग मौजूद है, रिकॉर्डिंग भी है
ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਖਿਦਮਤ ਖਾਦਮ ਸਾਬਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਲullah ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਤਾ, ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਮਕਿਨਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਰਸੂਲullah ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਦੋ ਮਤਲਬ ਨੇ। ਮਫਰੂਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਮਫਰੂਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਫਰੂਜ਼ਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਲullah ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਵਫਾਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣਗੇ ਉਹ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦਾ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਇਹ ਕਰ ਦਾਨੀ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਵਕੂਫੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਔਰ ਅਕਲਮੰਦ ਤਰੀਨ ਆਦਮੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਇਨਕਸਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਕਸਰੇ ਨਫਸੀ ਤੋਂ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਵੱਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਕੱਲ ਟੋਨੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਬਾਰਤ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਤਵੀਲ ਇਬਾਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਹਸਬੇ ਮਾਮੂਲ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਇਬਾਰਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਾ ਸ਼ਫਕਤ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ, ਅਗਰ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਹੋ ਤੇ ਕਿਆ ਮੈਂ ਟੋਕਿਆ ਕਿਧਰੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਟੋਕਿਆ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੰਨਾ ਟੋਲਰੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਜ਼ਾਕੁਮੁੱਲਾ ਜਜ਼ਾਕੁਮੁੱਲਾ। ਮੈਂ ਅਲਾ ਵਜਲ ਬਸੀਰਤ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਕਿ 2 ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮੀਆਂ ਇਬਾਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਕਤਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਟੋਕਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਰਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਇਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਬਾਰਤ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤਰਫ ਝੁਕਾਓ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਮੋਸ਼ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਬਾਤ ਪੜ੍ਹੀ। ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਇੰਤਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਇਖਤਤਾਮ ਪਾ ਗਈ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਆਲਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪਛਾਣਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਤਨਾ ਸਸਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕੰਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗਵੇੜ ਸਾਬਰੀ ਸਾਹਿਬ ਛੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇਕਰਾਰੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁਜਤੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਜਤੁਲ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ ਹੁਜਤੁਲ ਇਸਲਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਕਾਸਿਮ ਨਨੌਤਵੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह। ਤੇ ਉਹ ਆਈਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਕਾਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੇ ਨਨੌਤਵੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਨਾ ਕਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ? ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਮਖਮਸੇ 'ਚ ਮੈਂ ਹੈ। ਤੋ ਹੁਜਤੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਜਤੁਲ ਇਸਲਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇਮਾਮ ਗਜ਼ਾਲੀ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂੰਕਿ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਇਤਨੀ ਲੰਬੀ ਤਾਰੀਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਗਜ਼ਾਲੀ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਦੇ ਕੋਈ ਤਾਰੀਰ ਸੁਣਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਜਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਫੌਰਨ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਜਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪੈਂਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਸਾਲਮ ਟਾਂਗਾ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਾਣਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਸਵਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਟੁੱਟਦਿਆਂ ਸਾਥ ਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਮਲਕਵਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਕੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਜਾਨਿਬਦਾਰੀ ਦੀ ਬੂ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਂਝ ਹੀ ਰਿਪਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਨਬਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਘੱਟ ਵੱਧ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦੇ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਨਬਦਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। सब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। शाह साहब भी आए नहीं? शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है शाह साहब? तरीका किस तरह नहीं टांगा सालम कराने की जरूरत नहीं हैगी, अक्सर दोस्त नहीं करते इस तरह। आहो बैठा सी तो उत्ते अहमदी दोस्त भी सन ते गैर अहमदी भी, एक दोस्त मैंने बार बार मिर्जा साहब की तहरीरात पढ़ के सुनाई जा रहे सन, 5-6 मिनट तो सुनाइया। भाई थले किते बैठे सन, उन्होंने घबराहट हो गई तो उत्ते आ गए। उन्होंने कहा इस बंदे ने तुसीं जरा सारा टांगा करा लिया सालम में, इन्हें जाना नहीं। ये रूहानी कि तुसीं इस वारी ला दो इस टांगे ਦੀ टांगे वाले ਨੂੰ ਖਾਮ ਖਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। बाकी पहले पूछना चाहिए कि ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁਜਤ ਹੈ कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। इमाम गजाली ਦਾ ਕੀ ਮਕਾਮ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤਹਿਕੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। इमाम गजाली ਦਾ ਮੁਕਾਮ गजाली है ना। बिल्कुल। वैसे ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਥੋੜਾ ਤਾਰਫ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਲਕੀਨ गजाली ना रही है, पता नहीं उन्होंने किया है, मौलाना अली ने किया या अल्लामा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने किया। तो उन्होंने मतलब यह है कोई इल्म अदब दीयां गल्लां अच्छियां करदे हो तो ठीक है अपनी जगह, जरूर उन्होंने दा ऐसा इल्म कलाम होएगा, उहदे च अच्छियां गल्लां होणगियां, लेकिन ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ मूसा अलैहिस्सलाम ते शैतान ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਲਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹ ਬਣਨ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ मूसा अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਦੋਂ ਬਣਵਾਈ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ मूसा अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, मूसा अलैहिस्सलाम ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਮੁਕਾਲਮਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਮਾਮ ਗਜ਼ਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? अच्छा कहते हैं मैं मौजूद है इस मुलाकात के दौरान? नहीं और नहीं कहते मैं मौजूद है। ਜਿਹੜੀ रवायत है वो इस तरह चलती है कि रवायत किया जाता है, हुण गल शुरू हो गई, कोई थोड़े जो जुमले बोले तो फिर क्या कि ये भी कहा जाता है, फिर गल शुरू रही, फिर क्या कि बयान किया जाता है तो फिर गल जारी रही, तो फिर क्या है कि ये भी रवायत है कि फिर गल जारी रही। हुण इन्हां सारियां गल्लां ते किहदे ते इतबार करना है? हदीस शरीफ विच ते हुंदा है हदसना फलाना फलाना फलाना, ते अखीर सहाबी ते पहुंच के ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत आलिया दे विच जा पहुंचदी गल, तो चलो ठीक है मरफू मुत्तसिल उन्होंने मन्निया, लेकिन इस गल नूं बई बयान किया जाता है, किने बयान किया कोई पता नहीं, कदों बयान किया कोई पता नहीं, कित्थे बयान किया कोई पता नहीं, इहनूं की मन्नीए दसो। सैनी साहब इमाम गजाली नूं तुसीं खुद पढ़िया है या किसी ने दस्सिया? नहीं मैं नहीं पढ़िया, उन्होंने कल एक लंबी रवायत पढ़ के सुनाई ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਨਸੂਬ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੱਗਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਤਾਰੀਰ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਮਾਮ ਗਜ਼ਾਲੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉਸ ਤਾਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੌਣ ਇਹਦਾ ਰਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਇਹਦਾ ਗਵਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਗਜ਼ਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਲੋਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਨਸੂਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ 100% ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਮਾਮ ਗਜ਼ਾਲੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ। अस्सलाम वालेकुम सैनी साहब जी। वालेकुम सलाम जी। बिस्मिल्लाह। सैनी साहब ये होंदियां ने कहानी शरीफ जिहदा ना सिर हुंदा है ना पैर हुंदा है। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਰ ਹੋਰੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਨਲੈਨ ਪਾਕ ਦਾ ਤੇ ਜਬਰੀਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 7ਵੇਂ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜੜਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਬਰੀਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਲੈਨ ਪਾਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਰਤਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਖੀ ਵੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਤਖਯਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਬਈ ਅਸੀਂ ਗੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਗੰਦਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਈ ਛੜਾਣਾ, ਉਹ ਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹਾਮੀ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰੀਏ ਬਈ ਐਸਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੋਂ, ਨਾ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਤੋਂ, ਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕਲਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚ ਹੋਰ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਵੈਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸਿਆਪੜ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਵਾਪਸ ਰਜੂ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਟੁੱਟ ਜਾਈਏ ਉੱਥੋਂ ਹਦਾਇਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਫੈਨ ਤਨਾਜ਼ਾ ਤੁਮ ਫੀ ਸ਼ੈਨ ਫਰੁद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, ਫਿਰ ਹਦਾਇਤ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਜਤੁਲ ਇਸਲਾਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕਢਵਾ ਰਹੇ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਦਬਖਤੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਜਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਧੀ ਤਕਲੀਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਖਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅੱਛੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੇ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝਿਆ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਠੀਕ ਜੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਸਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ ਨਾਕਸ ਔਰ ਫਰਸੂਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਾ ਵੀ ਤੀਖਿਆ ਤੂੰ ਚੋਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਚੋਰ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪੁੱਪੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਚੋਰ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਚੋਰ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਸਲਾਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤਦ ਮਸਲਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਚ ਡਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਫਤਿਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਰੇਲਵੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਔਰ ਸ਼ੀਆ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। तो मैं मियां साहब ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਿयां साहब माशाअल्लाह ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਤਿਹਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਔਰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੇਂਜ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਬਾਦਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੇਂਜ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਚ ਡਰਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਪਟਾਖੇ ਪਟੂਖੇ ਚਲਾਣਾ ਨੇ ਚਲਾ ਲਓ। ਜੀ ਪੱਠੀ ਬਰਾੜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫਤਿਹ ਇਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਿਆਂ ਸਾਹਿਬ
ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਅਜੇ ਇਕੱਠੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਖਲੋਇਆ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਲਾ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲਾਂਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆਤ ਇੰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਢਹਿ ਪਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼, ਤੇ ਉਹ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ WhatsApp ਦਾ। हाँ मेरे ख्याल कल सिकर साहब भी कह रहे हैं कि थले आ जाओ ना जमात बंदे ने नीचे नहीं बैठना, वो कुछ मैं चक्कर होया ऐसा चक्कर होया तो कह रहे नहीं, ऐसी कोई गल नहीं, मेरे तक कोई ऐसी हिदायत नहीं नहीं बैठे सिद्धू साहब मौजूद ने, हुस्ने ज़न रखो, एवें ही ना चढ़ दौड़िया करो। ਕੱਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏ, ਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਫਲਾਣੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਗਰੁੱਪ ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਏ, ਉਂਝ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾ कोई एडी क़यामत नहीं आ जी बिल्कुल क्यों सैनी साहब जी बेशक अस्सलाम वालेकुम। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ कैसे है नहीं ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੇ, और किसी देर नहीं तशरीफ ले आए, ਹੁਣ ਕੋ ਹੁਕਮ हिकमत अमली बदली। अस्सलाम वालेकुम सनी भाई। जी वालेकुम सलाम जी, की हाल है तुम तक किस तरह ने? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह। ओ सैनी भाई और रसाला है ना फुरकान दा जी 1942 दा या ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਕੱਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੈਨੀ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੈ ਤੋਬਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਨੀ ਭਾਈ ਅੰਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੰਨੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਹ ਕੱਢਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਰਸਾਲਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਨੇ ਮੰਦਰਜਾਤ ਉਹਦੇ ਸੈਨੀ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲਮੇ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦਮ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਆਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਮ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਆਖਰੀ ਦਮਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਦਮ, ਮਤਲਬ ਅਲ ਫੁਰਕਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਇਲਮੀ ਖਿਦਮਤ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਲ ਫੁਰਕਾਨ ਨੇ। ਅਲ ਫੁਰਕਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਲਮੀ ਪਾਏ ਦਾ ਰਸਾਲਾ, ਮੌਲੀ ਅਬੁਲ ਅਤਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਰਸਾਲਾ ਕੱਢਦੇ ਕਾਦੀਆਨ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਰੱਬਾ ਚ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, सन 77 ਚ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ। और जितने मासर रसाले अहले हदीस एक लैलपुर तो निकलता है, एक अल इतसाम है, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੋਰਸ਼ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਆ, ਚਟਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨੋਕ ਝੋਂਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਔਰ ਇਲਮੀ ਮਜ਼ਾਮੀਨ ਉਹਦੇ ਛਪਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇਕਤਬਾਸ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਜਮਾਤ ਦੀ। तो ये सारियां जितने रसायल ने अमीन ने उस लिटरेचर दे, उस कलाम दे जेड़ा उस वक्त दे उलमा आपस विच करदे, ते इहदे च इहदे तो नाराज होना कि अल फुरकान दा नां क्यों लिया है, तशीजुल लिजान दा नां क्यों लिया है, अल फजल दा नां क्यों लिया है, अल हकम दा नां क्यों लिया है, इशाअतुस सुन्ना दा नां क्यों लिया है, अहले हदीस बटा गुरदा अमृतसर दा नां क्यों लिया है। ये सारे मासर रसाले जिन्हां विच अच्छा इल्मी कलाम मिलदा, सारियां दा नाम लिया। मैं ते कुछ भी नहीं किया हुसैनी साहब, मैं ते आजरा है तफन्नन किया है, लेकिन हकीकत है कि वो लोग जेड़े अपने उलमा या बुजुर्ग दा पैरा नहीं दिंदे, उन्हां नूं डिसओन करदे ने सारियां नूं ही, ते सिर्फ कुरान और हदीस दी मर्जी है करना पसंद करदे ने। वो जमाते अहमदिया दे रसाले ते वक्फे नौ दे बच्चों दे लिखे हुए कालम फखर दा मुकाम होते थे, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਖਰ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। और आप किसी ਨੂੰ ਵੀ ओन नहीं करते ते ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ बैठे ने, सब बातें मदफूम हैं। ਉਹ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ? ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਸਾਲਾ? ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ਹੀਦੁਲ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਤਸ਼ਹੀਦੁਲ ਅਜ਼ਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਸਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਤਸ਼ਹੀਦੁਲ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਦੋ ਦੌਰ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕ ਤਸ਼ਹੀਦੁਲ ਅਜ਼ਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬਾ ਤੋਂ ਛਪਦਾ ਆ ਅਤਫਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਤਸ਼ਹੀਦੁਲ ਅਜ਼ਾਨ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਕਾਦੀਆਨ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤਫਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਅਤਫਾਲ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਦੀਰ ਆਲਾ ਤੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਸਾਰੁੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਕਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਸਾਰੁੱਲਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 34 ਜਾਂ 38 ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇੱਕ ਅੰਸਾਰੁੱਲਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਲੀਫਾ ਸਾਨੀ ਦੇ ਇਬਤਦਾਈ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦ ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਿਖਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣਾਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਅੰਸਾਰੁੱਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅੰਸਾਰੁੱਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਅੰਸਾਰੁੱਲਾ ਔਰ ਡੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਫੌਜ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਸਾਰੁੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁਛ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਫੁਰਕਾਨ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ, ਫੁਰਕਾਨ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਫੁਰਕਾਨ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਰਦੀ ਪਵਾ ਕੇ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਤੇ ਡਰਿਲ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਫੌਜੀ ਕਿਸਮ ਸਕਾਊਟਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਯੂਥ ਫੋਰਸ ਟਾਈਪ ਦੀ। ਕਿ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਕਿਸੇ ਫੋਰਸ ਚ? ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਲੜਕਪਨ ਚ ਸਵੀਡਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਵਰਨਾ ਘੱਟ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ। ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਦਾਈ ਸੀ ਤੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੈਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇਚ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੀ ਗਿਣਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਗੈਰਾ ਗਿਣਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੇਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਮਸਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਰਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਯਾਰ 100 ਰੁਪਈਆ ਚ ਮਾਮਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਪੱਗ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਲੈਣਾ, ਕਿਤੇ ਛੁਪਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਰੁਪਈਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਤੇ ਬੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਆਪਣੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲੀਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਰੁਪਈਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੁਪਈਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 99 ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕੋਈ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਸੂਰਤ, ਤੇ ਉਹ ਲਤੀਫੇ ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 100 ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਾਂ 100 ਪਿਆਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਕਲੀਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ। तो प्याज शुरू किए तो थोड़ा धुआं शुआ लगा, कहने लगे चलो जुतियां ही ठीक ने। वो कोई जुतियां खादियां, फिर प्याज की तरफ आए, फिर जुतियां की तरफ आए। इस असना पग रुपया दो, कहने लगे जी तुसी अपना रुपया लवो तो शुक्र है बेइज्जती बच मिल गई मेरी जान छड्डो। मतलब को बेइज्जत जान का भी तो खतरा हो गया है ना बिच। बिल्कुल, तो बस फिर कोई जुतियां कोई प्याज ते नाल रुपया भी वापस बचा मिक्स काम हो गया, इज्जत बचा के वापस। इस तरह तो हो जाता फिर। बिल्कुल। बिलाल पता नहीं कितने चला गया। हाँ मौजूद ने हाँ। ओ ये कहना है सोनी साहब के ऑल इंडिया नेशनल लीग जमाती सियासी विंग था ब्रिटिश इंडिया के जमाने में, ये ना है ओदा। वालेकुम सलाम जी निशान साहब। अब सवालात है कुछ यहाँ पर अहमदी जमात से सिद्धू सियालकोटी से बैठे हैं, बैठे गुफ्तगू अच्छी करेंगे, ठीक है, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। वो सिद्धू साहब पहले नाराज हो रहे हैं कि आप हमसे सवाल पूछते रहते हैं। नहीं मैं नहीं बैठा, मुझे आप ना बैठा समझे। अरे सिद्धू साहब क्या करें ना, कुछ मजबूरी है ले डूबती है ना, क्या। अच्छा तो सैनी साहब, ये जो जमाते
احمدیہ کے اندر کچھ الفاظ ایسے ادا کیے جاتے ہیں کہ قائد اعظم ناراض ہو کر یو کے چلے گئے، ٹھیک ہے، یہاں سے مسلم لیگ کی قیادت سے کر لیں، یا پھر کانگریس کے کسی رویے کی وجہ سے ٹھیک ہے ناراض ہو کے چلے گئے، اور پھر وہاں سے مہجد فضل لندن جو انسی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر کسی نے ان سے مولوی عبدالرحیم درد صاحب وہاں اس وقت پوسٹڈ تھے، جی انہوں نے بلا کے تو ان کو خلیفہ ثانی کے کہنے پر انہوں نے کہا تھا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کریں اور ان کو کنونس کریں کہ آپ ان کو سمجھائیں قیادت کی ضرورت ہے، آپ واپس تشریف۔ ان کی ایلیکوینٹ سپیچ نے قائد اعظم کے پاس کوئی دقیقہ وہ نہیں چھوڑا بہانا، تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو واپس آنا پڑا۔ تو یہ ایک خدمت ہے ان کو واپس لانے کی، یہ روایت موجود ہے جماعت میں، ٹھیک ہے یہ بات آپ۔ اچھا، وہ قائد اعظم کی روایت یہ موجود ہے کہ وہ جب ناراض ہو کے چلے گئے تھے انگلینڈ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے، اچھا، اور ان کو بتایا کہ پاکستان کو جو بنانا ہے نا وہ بہت ضروری ہے، تو تم واپس اپنے مشن پر جاؤ۔ واہ، یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ نے خود بیان کیتا ہے یا کیسے؟ جی، یہ انہوں نے خود بیان کیا ہوا ہے۔ اچھا، خود انہوں نے اپنے بیان کیا، ٹھیک۔ اچھا، پہلی بات تو یہ حسینی بھائی، ہو سکتا مولوی صاحب نو ملن تو بعد خواب آئی ہے، ٹھیک ہے، ہاں یہ بھی بڑی اچھی روایت ہے۔ اچھا حسینی بھائی، یہ بات جو ان سے ہے یہ جس جماعت کے کسی ایسے رسالے کے اوپر موجود ہے جو کہ اس دور کے اندر شائع کیا گیا، میں نے خود پڑھی ہوئی ہے، یہ مجھے عادلی کسی رسالے میں تھا لیکن یہ میں نے پڑھی ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے یہ اگر آپ تاریخ احمدیت میں بھی پڑھیں گے، اس کا بات یہ ہے کہ ان دنوں ان کا مسجد فضل جانا یا ان سے ملنا، یا تو ان کا انکار ہو نا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا کہ میں کوئی نہیں گیا تھا، یہ غلط روایت میری طرف منسوخ کی جا رہی ہے، میں ایسا نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، تو ورنہ اس میں کوئی حرج نہیں، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن ہو بھی یہ بھی تو سکتا ہے نا قائد اعظم تک یہ تحریر پہنچی نہ ہو، ہاں اگر نہیں پہنچی تو پھر آپ یہ بڑی اچھی بات آپ نے بتائی ہے، تو ابھی پہنچائی جا سکتی ہے، یہ بات ٹھیک ہے، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، تو اگر ابھی پہنچاتی جائے تو ٹھیک ہو جائے گا پھر۔ لیکن حسینی صاحب ہم کچھ جب جماعتی کچھ الفضل کے حوالے پڑھتے ہیں اس سے ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جماعت احمدیہ جو ان کی ہے وہ پاکستان بننے کے سخت خلاف تھے، ٹھیک ہے، تو اگر الفضل کے حوالے جو ان سے ان کو دیکھا جائے، سخت خلاف کا تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسی گومگو کی کیفیت میں تھے جس میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں ہی رہنا بہتر ہے، وہاں مطلب یہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں صرف وہی نہیں تھے، بہت سارے لوگ تھے، اور کچھ لوگ تو کھل کے یہ علماء جو تھے وہ اس سانحہ تقسیم کی مخالفت کر رہے تھے اور سمجھا رہے تھے کہ مسلمانوں کا قتل عام نہ کراؤ، پنجاب کو 2 لخت نہ کرو۔ تو یہ اس میں اسلام کو تلاش کرنا، یہ کوئی مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی اتنی فائدہ نہیں، وہ خلیفہ ثانی صاحب نے کہا تھا کہ قادیان ہم نے لینا ہے، چاہے ہمیں امن سے ملے یا جنگ سے ملے، ہم نے قادیان واپس لینا ہے۔ وہ تو قادیان جب جائے گا تو تلقین بھی کی تھی کہ اس کے لیے تیار رہیں، کوئی آپ کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے گا، اس کے لیے آپ کو جنگ بھی لڑنی پڑے تو تیار رہیں۔ حسینی بھائی یہ پھر بات اگر وہ مخالف نہیں چلے، یہ کہتے ہیں وہ کشمکش میں تھے، ٹھیک ہے، تو یہ جو تحریر ہے جو یہ جماعت احمدیہ، دونوں تحریریں ہیں، ایک گومگو کی ہے جب ابھی پوری طرح نقشہ واضح نہیں ہوا تھا تقسیم کی وہ صورت، سیاسی طور پہ جو حالات بدل رہے تھے۔ اصل بات تو یہ ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ پاکستان بنانے کا جو سہرا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر باندھا جاتا ہے یا مسلمانوں کی جدوجہد کے ذمہ لگایا جاتا ہے، یہ بھی ایک سلیبس کا حصہ ہے کہ اس طرح سے پڑھا جائے، لیکن ضروری نہیں کہ اس پہ ایمان لایا جائے۔ اصل بات تو ملک جب دنیا میں بنتے ہیں تو اس کو طاقتیں بناتی ہیں جو زمین کی وارث اور زمین کے اوپر فیصلے کرنے کی طاقت رکھتی ہیں۔
وہ فیصلے کرتی ہیں کہ اس کو ادھر لائنیں کھینچ کے اس کو ایسے بنایا جائے، یہاں سے کاٹ کے اس کو ویسٹ بنا دیا جائے، ایسٹ بنا دیا جائے، نارتھ بنا دیا ساؤتھ. یہ تو دنیا پہ بکھری پڑی ہیں باتیں. لیکن آپ نے سنا ہوا ہے کہ جماعت احمدیہ کا یہ باؤنڈری کمیشن جو تھا اس کو تجویز یہ تھی کہ ہماری جماعت احمدیہ جو ہے اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہم ایک علیحدہ جماعت ہیں، تو اس لیے ہمیں ایک علیحدہ جگہ دی جائے. یہ بھی ہے کوئی بیان؟ ہاں جی. اچھا، کون سا حوالہ ہے طارق بھائی؟ یہ تو بہت دلچسپ حوالہ ہے. اگر یہ کوئی اندازہ آپ کے پاس ہے؟ کوئی یہ حوالہ تو نہیں میرے پاس، یہ میں نے پڑھا ہوا ہے. یہ اللہ کے حوالے تو نہیں ہے کہیں؟ چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. بہرحال وہ جو آپ بات کہہ رہے تھے، آخر کار ان کا اکثریت کا پاکستان آ جانا فزیکلی یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ پاکستان بننے والے سانے میں شامل تھے، اسی کا حصہ تھے. انہوں نے تھوڑا یا بہت کچھ نہ کچھ اس میں کام کیا اور اس کا حصہ بنے. سانی بھائی کیسے آپ کہہ سکتے ہیں اگر وہ ایسا نہ کرتے، اگر اس کے خلاف ہوتے مکمل، تو وہ یہاں نہ آتے، احمدیوں کو تحریک کرتے کہ پاکستان میں کوئی نہ جائے، سب لوگ انڈیا میں رہیں. ایسا عملاً ہوا نہیں. ہوا یہ کہ اکثریت احمدیوں کی جو بٹوارا تھا، پنجاب کو دولت کرنا تھا، اس پنجاب سے لوگ اس پنجاب میں آئے. یہ بات تو ہے، فزیکل ہے نا اس کے. اچھا حسین بھائی، آپ مجھے یہ وہ سال بتا سکتے ہیں جس سال میں یہ بھی ہے نا، آپ کو پتہ ہے حسین صاحب کہ مرزا محمود صاحب نے کہا تھا احمدیوں کو کہ آپ اپنے کلیم کوئی نہ یہاں پہ دائر کریں کیونکہ ہم نے قادیان واپس جانا ہے. یہ بھی وہ باتیں ہیں شروع میں کہ وہ یہ تاریخ احمدیت میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہوگا، یہ بات صحیح ہے. اس کا تعلق اس بات سے تھا کہ وہ یہ ابتدا میں سمجھتے تھے، کچھ میرا خیال ہے باؤنڈری کمیشن کا مقدمہ بھی تھا، وہ کسی سے یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ بٹالہ تحصیل جو ہے گرداسپور کا کچھ حصہ پاکستان میں آنا چاہیے، یعنی قادیان کو پاکستان میں آنا چاہیے. یہ جب امیدیں تھیں تو پھر اگر وہ کلیم داخل کرتے ہیں تو وہ ایک قسم کا وہ فورگو کر دیتے اپنا رائٹ، تو اس وجہ سے انہوں نے روکا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بات صحیح. تو پھر انہوں نے خود کلیم داخل کر دیا صاحب احمدیوں کو، جب انہوں نے سمجھ لیا ہوگا کیا وہ بات ختم ہو گئی ہوگی. لیکن احمدیوں کو کلیم پھر بھی نہیں ان کو، وہ ان کی آپس کی ہیں باتیں، اسی طرح کی باتیں. صاحب یہ جو دوسرے لوگ تھے نا وہ زیادہ مخالف تھے پاکستان بنانے کے. غفار خان وہ بہت واضح طور پہ، غفار خان اتنا مخالف تھا حسینی صاحب، اس نے یہ تک کہا کہ مجھے زمین پر بھی دفن نہیں کرنا، غلاموں. اور وہ مرا پاکستان نہیں ہے، لیکن اس نے کہا مجھے دفن کرو کابل میں. بالکل ٹھیک. مفتی محمود جو ہے یہ سخت مخالف تھا، یہ کافرستان قائد اعظم کو بھی کافر بولتا تھا. صحیح بات ہے، صحیح بات. یہ خالی جماعت نہیں تھی، باقی لوگ بھی تھے. حضرت مفتی کہے نا، مسلمان علماء کا اس کو ایک طور پہ تو پیش کیا جاتا ہے نا کہ یہ لوگ غدار وطن ہیں، یہ پاکستانی نہیں ہیں، پاکستان کے خلاف تھے. پاکستان بننے کے بعد اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے نا، لیکن اس کو اصل تناظر میں دیکھیں تو یہ وہ علماء تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا قتل عام ہو یا ملک تقسیم ہو. وہ سارا ہندوستان اپنا چاہتے تھے اور تبلیغ کر کے سارے ہندوؤں کو مسلمان بنانا چاہے. ان کا جو ویژن تھا وہ بہت اچھا تھا، نہیں تھا، وہ ٹھیک تھا. یعنی نیت ان کی نیک تھی. ہاں، نیت ان کی نیک تھی، جو وہ بات چاہتے تھے وہ ٹھیک تھی. اور اگر ان کے اوپر یہ تقسیم نافذ نہ کی جاتی، مجبور نہ کیا جاتا، تو وہی بات ٹھیک تھی، اس میں کوئی شک نہیں. ہاں، اور دوسرے کہ اگر ان کو تھوڑا موقع ملتا تو سارا ہندوستان پاکستان بن جانا تھا، تقسیم کی ضرورت ہی نہیں تھی ہونی. یہ تھی اصل بات. مطلب اصل بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جماعت وہاں قادیان کے اندر ہی رہتی، ہاں جی، وہ آج 2025 ہے تو سارے کے سارے انڈیا جو ان سے وہ پاکستان بن چکا. نہیں، یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں جماعت قادیان میں نہیں تھی، جماعت بھی انڈیا کے مختلف حصوں میں تھی، اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے. قادیان تو ان کا مرکز ہے، جس طرح روا مرکز ہے. تو جو باقی جگہ کے احمدی تھے، یا حیدرآباد دکن کے تھے، یا دلی کے تھے، یا اڑیسہ کے تھے، تو وہ تو پاکستان نہیں آئے، وہ وہیں رہے ہیں. اور کچھ بندے انہوں نے قادیان میں بھی بٹھا رکھے تھے، کیونکہ قادیان کے جو مقامات تھے وہ ان کے
मुकद्दस मकामात थे उनको रोको, उसकी कोई डील होगी गवर्नमेंट के साथ। तो अगर यही सोच थी तारिक चौहान भाई, अगर यही सोच थी हुसैनी भाई, यही सोच थी, यही सोच वो 313 दरवेशान मैंने कहा वहाँ छोड़े थे। जी बिल्कुल। अच्छा, तो हुसैनी भाई अगर यही सोच थी तो फिर कायदे आजम को लंदन से वापस भेजना और जाके ये कहना कि आप पाकिस्तान बनाएं, ठीक है? नहीं, पाकिस्तान नहीं बनाए। उस वक्त जो बात थी वो थी मुसलमानों की क़ियादत। उस वक्त उसकी अंग्रेज तैयारी करवा रहा था, दोनों फरीकों को शाबाश दे रहा था कि तुम भी गर्म हो जाओ, तुम भी गर्म हो जाओ, एक दूसरे के खिलाफ हमने कल्मिनेट करके आखिर तुम्हें इस मुकाम पे पहुंचाना है कि तुम एक दूसरे का खून करोगे और हम सिर्फ स्कोर गिनेंगे कि इतने इंडियन मारे गए या इतने मुसलमान मारे गए। जिस तरह एक जगह होती है वहाँ आप जाके प्रीएम्प्टिव एक्शन के तौर पे फौजें लेके जाते हैं और बंदों को मारते हैं, फिर आप कैलकुलेट करते हैं कि हमें ये महंगा पड़ रहा है, आप वापस आ जाते हैं, आप कहते हैं कि मुकामी तौर पे एक ऐसा मसला उठा दो कि आपस में एक दूसरे को मार के हमें स्कोर भेज दिया करें, उससे हमें ना असला खर्च करना पड़ेगा ना अपने बंदे मरवाने पड़ेंगे और हमें जो इनको मारना मकसूद है उसका स्कोर हमें मिलता रहेगा। तो डिफरेंट तरीक होते हैं ना खिदमत के। जी तो ये खिदमत नीयत उनकी भी नेक ही। मतलब आप ये कह रहे हैं सर जी, मैंने कहा अंग्रेजों की नीयत भी नेक ही थी। इन्नमा मालो बिन्नियात है, हमें किसी की नीयत का क्या पता। यही मैं कह रहा हूँ, हम हुस्न जान रख सकते हैं। हुसैनी साहब जब वो यहाँ पे मौजूद थे तो उन्होंने कितने लोग मारे थे हमारे? हैं जी, कौन मौजूद थे? जब अंग्रेज मौजूद थे तो तब उन्होंने कितने लोग मारे थे? नहीं, अंग्रेजों ने नहीं कोई जंग की मुकामी लोगों से। अंग्रेज तो हाकिम थे, अकलियत में थे, वो जंग करने तो नहीं आए थे। लेकिन और दुनिया में ऐसे वाकयात हुए जिसमें बड़ी ताकतों ने किसी एक मुल्क में प्रीएम्प्टिव एक्शन के तौर पे वहाँ पे उसका जायजा लिया और वहाँ जाके उनकी खिलाई की, हजारों की तादाद में बंदे मरे। जैसे लीबिया है, लीबिया सबसे अव्वल पे है, ठीक है। इस तरीक पर जब उन्होंने 6 महीने साल खिदमत की तो उसमें अपने फौजी भी बाद मारे गए, तो फिर वो महंगा पड़ता था। अगरचे बिल तो उनको भेज देते हैं जंग का, जब किसी जगह जंग लड़ी जाती है, जब ताकतें जंग लड़ती हैं उनको बाद में बिल भेज देते हैं कि हम जब तुम्हें मारने आए थे तो हमारा इतना खर्चा आया था, तो ये आप किस्तों में आपने वापस करना है। यानी गोली के पैसे भी अगले को लेने। ये थोड़ी है कि हम गोलियां मारे तो हम उसको मुफ्त में मारे। नहीं, ज़ाहिर मफ्तू अक़वाम यूक्रेन में यही हो रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, इज़ा दखलू मलूका जालू आइज़त अहलिहा अज़िल्ला। जब बादशाह दाखिल होते हैं तो वो उनको उनके अहल को, उनकी इज्जत को जिल्लत में मिला देते हैं। हाँ, ये है बादशाहों का, ये अल्लाह ताला का अज़ाब ही होता है ना वो। मैं जो समझा वैसे तो पहले भी मैंने पता सी इस चीज का कि मुख्तलिफ उलमा दा मुख्तलिफ इहदे मुतल्लिक जड़ा नजरिया से तकसीम दे मुतल्लिक जी, और जाहिर है उन्होंने नेक नीति सी ना कि इस्लाम फैलेगा जो कुफर गाड़े च रहणगे मुसलमान, तकलीफ करनगे, कोशिश करनगे, हिम्मत करनगे तो किसी ना किसी पास चार जी रलणगे। और यही जेड़े साडे दोस्त जेड़े ने अक्सर बराड़ ला के जमात दे खिलाफ सिर्फ पिन पॉइंट सिर्फ जमात नूं कीता हुंदा। ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਮਾਲਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। 300-400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇੱਥੇ 30-35% ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਹੋ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਰਮਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨ ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ, नहीं मैं जर्मन ना ही नहीं रहा, मैं जर्मन ना से किसी होर दा भी जिस दिन किसी ने सोचा तो सुबह पाउडर बना के तुहाडे घर बोतल च भेज देणगे। तुहाडी सोच पहुंची है सानू, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਬੋਤਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਦਿੱਤੇ हैं सैनी साहब। हां जी, ਜਰਮਨ ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ ਸਹਜ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਰਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਮੂਦ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਡੇਲੀ ਕਟਾਰੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਔਰ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਲੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਔਰ ਹਿਟਲਰ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੋਡੇ ਫੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤਰਲਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੱਥ ਮਾਰ मिर्जा महमूद साहब मुसोलिनी और हिटलर से मुतासर सी मैं तो क्या बस अच्छा जज़ाकल्लाह ठीक है ठीक साडी तार पहुंच गई है मैं पढ़ लिया मजमून समझ गया जज़ाकल्लाह ते ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੀਦਾ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਜੀ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ ईशान ਨੂੰ पैगाम देता है इशारा ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਈਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪੈਗਾਮ ਦੇते तो मौजूद ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਰਾ ਬਹੁਤ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕੋਡ ਵਰਡ ਚ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬਾਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਮਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਲ-ਫਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਹੋ ਉਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਲਤ ਕੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਣਾ ਜਰਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲੇ ਜੀ अच्छा ये कामरान शाहिद जड़ा शायद आर्टिस्ट का बेटा ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਮਦੂਦੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਖੁਦ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਇੱਧਰ ਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹਕੀਕੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਚ ਪਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਫਰ ਹਾਂ ਛੱਡ ਦੋ ਹਕੀਕੀ ਇਸਲਾਮ ਅਹਿਮਦੀਅਤ कुफर दे फतवे नहीं पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह हकीकी इस्लाम वाले देता है मिर्जायत टाटा की ताल्लुक है नहीं है पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह बुखारी साहब ने भी कहा कि मैं भाई दलाल पाकिस्तान की टीम बना के दिखाए जी ठीक है ये सारे वो भी हिंदुओं को मुसलमान करना चाहते हैं जो शायद लभदे हो ना इधर उधरों वास्ता कर आसफ आवाज जो शायद यार सियासी मसला है सियासी मसला मजहबी रंग देता गया बस बहुत ज्यादा भाई हुसैनी भाई जेदी लाठी ओदी डैस ठीक है बड़ी सादा और सिंपल जी है आजकल तो रिक्वेस्ट है तारिक चौहान साहब सुल्तानुल कलम दा कलाम तो सुनाओ कल लास्ट नहीं यार प्लीज नहीं तो बेहतर है टोला सुना लो पर हुज्जतुल इस्लाम का कोई बयान ਤੁਹਾਨੂੰ पढ़ के सुना दो वो भी सुना लो लेकिन जिस अंदाज ना तारिक चौहान साहब पढ़ते हैं ना अलामा साहब भी नहीं पढ़ सकते यकीन को हुज्जत अल्लाह दा है जी सुनाओ जरा यार हुसैनी साहब इन्होंने नीचे मुड़ना हां जी बिल्कुल ये इन्होंने नहीं मुड़ना ये उंजी है दो दोस्त मोटरसाइकिल ते जा रहे सी तो वो हेलमेट नहीं पाया वो जेड़ा चला रहा है ना हां जो ट्रैफिक वार्डन ने खिलार के तो उन्होंने एक थप्पड़ रसीद कीता ते नाले वो रुपया 500 लिया ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ठीक है ना मेरा मजाक 500 चलो हो गया और देता भी आ जेड़ा मेरे पीछे बैठा है ना इनु भी मारो रोज टिकटॉक पे जाके ते एदी लात उत्ते ना होवे ते ए हुंदे ने हर रोज इथे थप्पड़ मारन मरवान तो तारक भैया पढ़ दो नहीं जेड़ी तो गल मिर्जा साहब दी असल तारीफ है ना करनी ते कोई अर्ज नहीं ठीक है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ बिल्कुल मैं यकीन करो तारक भाई दे पढ़न दे तरीके तो इतना मुतासर होया ना कि मैं कहना हाँ कि लामा साहब भी तहरीर इस तरह नहीं पढ़ सकते ਇੱਥੇ ਅਕਾਬਰੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹ ਥੱਲੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਤ ਉਹ ਸੈਨੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮਰਹੂਮ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਜਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਕਾਬਰੀਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ओहो सैनी साहब तुसी किस बंदे सीरीज लै रहे हो दा ज़हनी तवाज़ुन नहीं ठीक और करंट लगन वाला है अटल चालू होना से
ਛੱਡ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਸੈਨੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਏਗਾ। ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਫੀਆ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੋਡੀਏਟਰ ਬਣਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮੋਡੀਏਟਰ ਬਣਾ ਛੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੁਰਸੀ ਕੇ ਸਾਹਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਡੀਏਟਰ ਤੋਂ ਉਲਟਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਚਿਸ ਆ ਗਈ, ਸੋਰੀ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਦਾਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਰਾਡ ਖੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਡ ਖੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਤੇ ਜਨਰਲ ਹੈ, ਅਹਿਮਦੀ ਵੀ ਆਵਣ, ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਵੀ ਆਵਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿਣ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿਣ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਨਬਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਜੈਂਟਲ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇਰਾ ਗੱਲ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਸਾਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 1900 ਦੋਸਤ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣਾ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਮੌਲਾਨਾ ਦਰਦ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੌਲਾਨਾ ਦਰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ 1924 ਚ ਬਣੀ, 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮਨ ਕਲੇਚਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਫਜ਼ਲ ਲੰਡਨ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਮੌਲੀ ਅਬਦੁਰ ਰਹੀਮ ਦਰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਾ 30s ਦਾ। ਤੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮਸ਼ਾਹਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਆਏ, ਆਲਾ ਤਾਲੀਮ ਵਾਸਤੇ ਵਲਾਇਤ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਇੰਡੀਆ ਆਫਿਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਕੁਛ ਨਾਲਾਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਬੇਦਿਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ। ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਨੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਲੀ ਅਬਦੁਰ ਰਹੀਮ ਦਰਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਫਜ਼ਲ ਗਏ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਤਨੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਰਮਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦਾ, ਬਸ ਇਤਨੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਹਿਨੁਮਾ, ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ? ਦੋਏ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਦੋਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਮਾਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੇ
हदीस की तालीम देंदे ਇਹਦਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੁਕਨ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। क्रिश्चियन मेरा ख्याल है जी मुस्लिम लीग दे क्यों होंगे हिंदू तो कांग्रेस विच है, लेकिन क्रिश्चियन है सी ना इन्हां दे नाल किसे हथ क्रिश्चियन जेड़े ने उन्हां ने वोट दिता है लेकिन मुस्लिम लीग दे नंबर पे नहीं है। अच्छा ये हुसैनी साहब ये भी एक है आंदा कि हजरत साहब ने अपना एक अहमदी जड़ा नुमाइंदा खड़ाया सी ओदे वास्ते कौंसल वास्ते या असैम्बली वास्ते ओनू मुस्लिम लीग दे तो कैंडिडेट के मुकाबले बिठाता सी या ओदी हिमायत नहीं सी कीती ना। इस तरह भी कोई ना कोई होया गल। मेरा ख्याल है फतेह मोहम्मद सियाल गालबन उस जगह तो खड़े होए कोई मुस्लिम लीग की हिमायत होएगी जिहदी वजह नाल जिते होणगे, क्योंकि अहमदियों की तादाद तो ज्यादा नहीं गी, ये वजह होएगी। चलो जी फतेह मोहम्मद सियाल नूं खड़ा कीता जमात ने। तादाद नूं वधाना जिहड़ा है ना वो है असल मसला। अच्छा सानी भाई जिहने तुसी गल दसी है मौलाना दर्द साहब दे बारे, इन्नी की गल है, कोई उन्होंने कोई गल होर नहीं कीती, बस इन्नी गल ही नकल है। हां जी कड्डो जी उन्हां नूं हजम नहीं हो रही तुहाडी गल, कोई विच होर कोई मसाला पाओ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ। ਸਿੱਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਟੋ ਸਿੱਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਐਂਦੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ठीक होगी गल। नहीं अजे तक कोई मसला नहीं है। हां बस हुसैन साहब वो मैं तुहानू दस्सिया गल होई है, बाकी चलो ठीक है। मैनू क्यों कमेंट नजर आ रहे यार कोई पता नहीं, सानू समझ नहीं लगदी, शायद थल्ले किले मैसेजां च इशारा कनायां च कटदे होणे ने गल्लां या तोते वांगू ओनू आंदे होणे ने, समझ ते गया नहीं है कोई इंदी गल है। सीधे जाट साहब थल्ले मैं कमेंट भी कोई नहीं कीता, चेक कर लो। ਨਾ ਛੇੜੋ ਯਾਰ, ਨਵਾਂ ਰਿਸਰਚਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਟਰੂਥ ਸੀਕਰ ਨਾ। ਟਰੂਥ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਫਲੋਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ पसंद आई है। अगर मुरब्बी साहब आ जाएं तो हम सारा फ्लोर खाली कर देंगे, मुरब्बी साहब को दे देंगे। वो मुरब्बी साहब आ जाने ते सारे थले टुर जांदे, लामा साहब दे उन्हां दी गल करा दे। नहीं वो लामा साहब भी टुर जाणगे, वो कल्ले ही आके गल कर लेंगे। ठीक है साहब ने बिठाओ ताकि कोई भी मुरब्बी साहब के खिलाफ कोई गल भी ना हो, बल्कि साहब साहब कोई थले टुर जाएंगे हैं। मैं कहा साहब साहब ही थले लत जाए। आहो नहीं मैं तो म्यूट ला दियांगा, मैं नहीं गल करांगा। गल किहदे नाल करनगे हुसैनी साहब, जे उन्हां नूं कल्ले बिठा दोगे ते वो खुद सानू जो गल्लां कहना चाहन, नसीहतां करना चाहन, इरशादात करना अच्छा लगता है। इस तो बेहतर और की माहौल हो सकता है जे दूसरा बंदा होवे ते कोई इतराज नहीं। हुसैनी साहब तुसी ये गल वाकई समझदे हो कि मुरब्बी साहब तुहाडे कोल आ जाणगे? ना कदे नहीं हो सकदा। अगर आ जाण सवाल ही नहीं पैदा होंदा हुसैनी साहब जी, सवाल ही नहीं पैदा होंदा। ये ना क्या करो, सवाल पैदा नहीं होंदा, ठीक ठाक है तो सवाल पैदा होंदा। नहीं एक मुरब्बी साहब आए ने ते उन्होंने आज घेरिया ते उन्होंने कहा कि मैं इस किधर नहीं आए इत्थे मुरब्बी साहब ते उत्ते भी आए ते मैं उन्हां दी खिदमत च अर्ज कीती वे तुसीं खिताब फरमाओ ते ओ कहंदे सुनने हां वो फरमांदे पहले दसो वे कि मजहब है, मसलक है, फिरका है। मैं कहा ये कोई नहीं है साडा, ये बिल्कुल लिबरल है, तुसीं जो फरमाना चाहते हो फरमाओ। वो फिर कहने नहीं पहले फिरका दसो, मसला सारा हुंदा है पहले फिरका दसो, हुण फिरका ना होवे ते की दसीए फिर है ना मसला। बीमारी सारे
सारे बीमारी सारे मिर्जाइयां ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਬੈਠੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਹਿਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਉਤੋਂ ਆ ਗਏ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੀ ਟੋਪੀ ਐਚਕਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਇਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਖਿਤਾਬ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਕਾ ਦੱਸੋ ਮਸਲਕ ਦੱਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫੌਰਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮਰ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਲਤੀਫਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਸੁੰਘਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਸੁੰਘਾ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਜਾ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਉਮਰ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਸੁੰਘਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਜੋ ਸੁੰਘਣਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਓਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਰਾੜ ਹੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਰਾੜ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਲਮ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਆਪੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏਗੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਕਹਿਣ ਲਈ ਜੀ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਓ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੱਸੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਟੁਰ ਗਏ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਟੁਰ ਗਏ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਕਸਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ हबीब जावेद साहब का शेर है कि मसाइल ऐसे साहिल हैं कहाँ टाले से टलते हैं सारे ना मुआनद अहमदीयत इकट्ठे होए हो तो मैं कोई थोड़ी जी अहमदीयत की तबलीग करनी है इजाजत कर ला करो तुसी भी समोसे ते चटनी पा लो भाई तुसी मतलब सारे ते दुश्मन इकट्ठे होए हो तो मुखालफ इकट्ठे होए हो तो मैं कोई थोड़ी तबलीग करनी है बस हमें दो एक तहरीरां पढ़ के सुनानी है पढ़ो जरूरत इस बात की है कि हर अहमदी इकरार करे कि वो साल में 2 गुना होने की कोशिश करेगा इसीलिए मैंने तजवीज़ की थी कि ऐसे लोग खड़े हों जो ये इकरार करें और अपना नाम लिखाएं जिस तरह चंदा देने के लिए नाम लिखाते हैं कि हम इतना इतना चंदा देंगे इसी तरह तबलीग के मुतल्लक इकरार करें कि कम से कम एक आदमी को साल में अहमदी बनाएंगे और जो ज्यादा बना सकें वो ज्यादा के लिए इकरार करें मगर शर्त यह है कि अपने पाया और अपने तबका के लोगों को अहमदी बनाएं जमींदार जमींदारों को अहमदी बनाएं वकील वकीलों को डॉक्टर डॉक्टरों को इंजीनियर इंजीनियरों को प्लीडर प्लीडरों को टिक टाकरों को इसी तरह चंद साल ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇhtijaj ਕਰਨੇ ਹਾਸ਼ੀਆ ਰਹੀ ਹੋਈ मैं मौजूदा जमाने के मुताबिक मैं तस्लीम करना कि मैं इदराज चलो कोई एडी वड्डी गल नहीं ठीक है इंजीनियर इंजीनियरों को प्लीडर प्लीडरों को टिक टाकरों को इसी तरह ये अंसर रजा साहब नु ला रहे ने सैनी साहब तो नहीं पता है अंसर रजा साहब पैगाम दे रहे दबे लफ्ज़ अच्छा इसी तरह चंद सालों में ऐसा अज़ीमुश्शान तगय्युर पैदा किया जा सकता है कि तूफान नू भी इनके सामने मात हो जाए सो मैं सिर्फ ये कहना सी कि हर अहमदी इकरार करे कि साल च दुगना होने की कोशिश करेगा ते अपने अपने नाम लिखाओ
ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਬਲੀਗ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਐਮਡੀ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਤਾਰੀਰ ਹੈ? ਖੁਤਬਾਤ महमूद जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 44। ठीक हो, चलो करने शुरू तबलीग। चलो अलामा साहब ये दसो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की निस्बत जिंदा और आसमान का लफ्ज जड़ा अकीदा है ना कि जिंदा आसमान ते ने, ये जिंदा और आसमान का लफ्ज ते जरा कुरान मजीद च बात हम मुस्लिम मौत की तहरीर सुनना चाहते हैं। एक मिनट उन्होंने गल करन दियो। रूहानी खजाने नाल नहीं जाना, कुरान शरीफ च बुखा नहीं हो बिल्कुल ठीक है। जिंदा ते आसमान का लफ्ज कुरान शरीफ विच अगर मौजूद होणगे दिखाणगे, ना होणगे तो कितों दिखाण दिखा दो जी। केड़ा लफ्ज होना चाहिए कुरान शरीफ च? अकीदा है ना कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान ते ने, तो जिंदा ते आसमान दोनों लफ्ज दिखा दो कितने लिखे। आसमान ते तो है नहीं और जिंदा भी नहीं, ए तो कोई शक नहीं होना। जवान साहब तुसी ब्रेक पे पैर गल करन दियो ते जेड़ी गल मैं गवाही देता हूं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रूहानी खजाने दा जिक्र नहीं आवना, मकतूबात दा नहीं आवना, रिसालत तशहीदुल अतान दा नहीं आवना, हदीस दा भी नहीं आवना, ये सिर्फ कुरान शरीफ की गल है जी। करो गल कुरान शरीफ च ना ये लफ्ज ते ना वो लफ्ज है जी। तुसी तहरीर पढ़नी मेरी तबलीग हो गई मुकम्मल। मैं पैगाम दे देता, मेरी तबलीग हो गई, ना लिख लो मेरा। शुक्रिया। ठीक हो। मैं एक ऑडियो जड़ी इन्होंने लामा साहब ने तहरीर पढ़ी है ना, मैं एक ऑडियो सुनाना चाहता हूं। दो तारीना पढ़ांगा तो सही कोई पढ़ी हले दूजी पढ़न दित्ती तो तां ना एडे अथरे मैं दिहाड़ी पे गल करदा है भी जिवें माछण दे तंदूर ते जाईदा ना निक्के हुंदे रोटियां लवाण ते उत्थे जनानियां एच करदियां होना ते सारियां कर कुर के ना ते 10-15 मिनट बाद सानू असीं ते 10-10 साल दे बच्चे है ते सानू आवाज पता क्या आनी, ए या करो नहीं कोले मुड़ा खलोते अजे। बेहमीयती और बेगैरती उन सफाते रदिया और खसासे रजीला में से रतीला होएगा गल खसासे रजीला। हाँ जी, सिफात रजीला। हाँ जी, सिफात रवैया और खसासे रजीला में से खसास। अच्छा, कि जिन लोगों में पाई जाती हैं वो बदतरीन मखलूक कहलाने के मुस्तहिक होते हैं। इस वक्त तक एक बार नहीं बल्कि मुतअद्दिद बार वो लोग जिन्होंने सिलसिला अहमदिया से अलग होकर लाहौर में अपना अड्डा जमाया हुआ है, कि इनमें मजहबी गैरत और दीनी हमीयत का नामो निशान तक नहीं है। ओह माय गॉड। सच पूछो तो इनके सिलसिला अहमदिया से अलहदा होने के सबब में से एक बहुत बड़ा सबब ये भी है क्योंकि वो नहायत बेगैरती से काम लेकर उन लोगों के साथ अपने ताल्लुकात सवारियां चुकते ने पे नाल ओदियां। अच्छा ठीक। वो जेड़ी नी कंपनी बोलदी है की ना कंपनी दा, ठीक है, हां उबर दा ए उबर। अच्छा मोशन रोड सड़िया। इनमें मजहबी गैरत और दीनी हमीयत का नामो निशान तक बाकी नहीं है। सच पूछो तो इनके सिलसिला अहमदिया से अलहदा होने के सबब में से एक बहुत बड़ा सबब ये भी है क्योंकि वो नहायत बेगैरती से काम लेकर उन लोगों के साथ अपने ताल्लुकात कायम करने जरूरी समझते थे जो सिलसिला अहमदिया के मुखालिफ और हजरत मसीह मौद को खुदा का बरगजीदा और रास्तबाज इंसान नहीं समझे। चूंकि जमात अहमदिया में रहकर वो ऐसा नहीं कर सकते थे, इसलिए तरह तरह के हीलों बहानों से अलहदा हो गए। अब जो जी में आता है कर रहे हैं। इस लिहाज से इन लोगों की बेगैरती और बेहमीयती कोई नई बात नहीं है। क्या इससे बढ़कर बेगैरती और बेहमीयती की कोई और मिसाल मिल सकती है कि वही पैगाम जो आज से एक आध साल कबल ख्वाजा हसन निजामी के मुतल्लक ये शिकायत करता था कि उसने मसीह मौद के खिलाफ नापाक अल्फाज में दरीदा दहनी से काम लिया है और इस तंग दिली तासुब और अनाद का सबूत दिया जो एक सादक और रासबाज इंसान से दुनियादारों को हुआ करता है। अब इसी प्यामे सुलह के एडिटोरियल कालमों में बड़े फख्र से ख्वाजा हसन निजामी को अपना मुअज़्ज़ज़ दोस्त और काबिल कदर बुजुर्ग कहा जाता है।
ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਖਾਜਾ ਹਸਨ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਨੂੰ? ਜੀ ਜੀ, ਉਹੀ ਤਹਿਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਖਵਾਰਚੀ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੋਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਆਸਾਨ ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਾਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਚ ਰਹਿੰਦੇ। Let me give you first and then you go. Okay? Okay. You can take one of these, whichever you like. ਇਹ ਨਵਾਇਬ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੁਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੁੱਛਨੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਜਾਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੈ ਨੇ ਖਾਜਾ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਖਿਦਮਤਗੁਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਦਾਰੁਲ ਮਾਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਲਕਾਤ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵਿਗੜ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਖਾਜਾ ਹਸਨ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਖਤ ਮਾਨਦ ਹੈ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੇ। ਮਾਨਦ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਆਫਕ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਏ ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ। ਮੁਆਫਕਤ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ? ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਤਾਰੀਖ 1-2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਉਸ ਮੁਵਾਫਕਤ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਹਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਗਾਲਬਨ ਵਡੇਰੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕੁਛ ਵਰਕ ਹੋਏਗਾ ਹੋਰ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜਲਿਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੈਠੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਮੀਆਂ ਬਸ਼ੀਰੁਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਰਫ ਝੁਕਾਓ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਦੀਦ ਮੁਖਾਲਫ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਆਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ, ਇਹ ਘਰ तेरा ना मेरा, चिड़ियों बहन ठिकाना या कोई इस तरह का है कि जिस चिड़िया का घौंसला होंदा उड़ जांदियां। ते ओ कहन लगे भी तुसी किस तरह आए हो? कहन लगे मैं तुहानू तबलीग करना आया। उन्हें आख्या निकल जा इत्थों, मैनू तबलीग तू करना है, भी मेरा की तलक है इस तबलीग नाल? ओ कहन लगे नहीं जी तुसी मैनू कढ नहीं सकदे, तुसां बाहर ले मोहम्मद हसन आसान साहब ने लिखा, मतलब मुखालिफ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿਆਂਦੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਭੰਬੀਰੀ ਪੁੱਠੀ ਪਾਉ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ 30 ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਹੈ। 30 ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ 14 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਇਖਤਲਾਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਵਾਫਕਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਇਖਤਲਾਫ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਫਕਾਂ 'ਚ ਗਿਣਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਖਾਜਾ ਹਸਨ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛਤਰੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਜੇ ਆਪ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਵਾਫਕਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਸਲਾਮ ਦੁਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੇਗੈਰਤ ਤੇ ਬੇਹਮੀਅਤ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਦਿੱਤਾ
ਕਿ ख्वाजा हसन निज़ामी ने, ख्वाजा हसन निज़ामी तो पढ़े लिखे एक समझदार बंदे, उन्होंने जिस तरह अलामा साहब रहमतुल्लाह अलैह भी तो उहदा हिस्सा ने ना, एक जमाने उन्हों की मुआफकत रही है काफ़ी सारी, तो एक वक्त शदीद मुखालफत दा सिलसिला हो गया। उन्होंने असल च इस ज़मरे च नहीं लिया जाता क्योंकि वो तो बच्चे सन जदों 1891 च वालिद ने गए। नहीं बहुत बाद तक, बहुत बाद जो यूनिवर्सिटी जो ही कॉलेज गए ने, हाँ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਘੇੜ ਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅਹਿਮਦੀਨ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 2 ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੁੜੀ 16-17 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਹਿਮਦੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਬਤਦਾ ਚ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੌਰ ਚ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਫੋਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਲਕਾਤ ਮੌਲਵੀ ਨੂਰਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਤਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਤੀਸਰੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਪੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਕਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਓ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਾਦੀਆਨ ਨਾਲ ਤਲਕਾਤ ਹੈ ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤਲਕਾਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਇਆ ਸਿਆਸੀ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 31 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਸਾਨੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂਡੇਟ ਸਿਆਸੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਏਡੇ ਖਾਸ ਮਜ਼ਹਬੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ 8 ਪੈਰੇ ਮਸਜਿਦ ਟੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਤੇ ਟੋਪੀ ਪਾਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ख्वाजा हसन निज़ामी ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਸਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ख्वाजा हसन निज़ामी ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਚੁਰ ਆਦਮੀ ਪੁਖਤਾ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਖਿਆਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੁਵਾਫਕਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਗਾਲਬਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ? ख्वाजा हसन निज़ामी ਦਾ? ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 22-25 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣੇ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ख्वाजा हसन निज़ामी ਨੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ख्वाजा हसन निज़ामी ਜਿਹੜੇ ਸਨ ख्वाजा ਮঈਨੁद्दीन चिश्ती ਦੇ ਸਨ ਮੰਤਾਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੂਫੀ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੂਗਲ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੂਫੀਆਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਸੀ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਤੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲੇ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੀ ਤਹਿਰੀਰ ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ख्वाजा हसन निज़ामी ਨੇ। ਠੀਕ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਹਿਰੀਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬਸ਼ੀਰੁੱਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਝ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ख्वाजा ਮঈਨੁद्दीन चिश्ती ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਘਰੋਂ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਬਖਸ਼ਵਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ, ਇਹ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ
ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਬਈ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਣਾ, ਪਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ, ਮਤਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ, ਖਾਜਾ ਹਸਨ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਸਤਾ ਵਸੀਲਾ ਪਾ ਕੇ ਖਾਜਾ ਮঈਨੁद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह दा ਤੇ ਮੈਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦਮ ਚ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹਿੱਲੇ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਨਾ ਉਥੋਂ ਹਿਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਗਰਮ ਜੋਸ਼ ਤਹਿਰੀਰ ਲਿਖੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਵਾਫਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਵਾਫਕਤ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਧਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੁਫਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਪੰਜ ਬੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਖਾਜਾ ਹਸਨ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤਸਰ ਹੈ। ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਸਨ ਸਰਬਰਾਹ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ